देखिए, इस वक्त हम लोग मौजूद है दमदम स्टेशन में और कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में 15 लाख हॉकर्स है। तो सीएम शुभेंदु अधिकारी ने हॉकर्स के साथ कोई बातचीत नहीं की, सिर्फ 24 अंदर्स के मतलब ये जो नोटिस है ये भेज दिया। अब पीछे देखिए दमदम स्टेशन में कितने सारे हॉकर्स है। आज सभी लोगों का मतलब दुकान बंद है क्योंकि आज ये दुकान हटाने का काम शुरू होने वाला है। और आप इधर भी देखिए, इधर भी सारे हॉकर्स इकट्ठा हुआ है क्योंकि इन लोगों का मानना है, इन लोगों का कहना है कि जो दुकान है हम लोगों का वो हम लोग नहीं हटाएंगे, सरकार के पास जाएंगे, बात करेंगे, क्योंकि गोली खाने के लिए भी तैयार है हम लोग। बट ये जो हम लोग का रोटी रोजी है, हम लोग जिससे कमाते हैं, वो जो हम लोग का दुकान है वो हटाना नहीं चाहिए। तो आइए बात करते हैं हॉकर से, उन लोगों का क्या सोच है, क्या बोलना चाहते हैं वो लोग, उन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। दादा, पहली बात तो नया जो सरकार है पश्चिम बंगाल में, जो सीएम है शुभेंदु अधिकारी, उसके तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं मिला आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे न्यू स्कीम्स और जो है वो हो रहा है। बट ये जो हॉकर्स को लेकर जो फंड आई, इस बारे में शुभेंदु अधिकारी ने कुछ नहीं। अभी हम लोगों का जो समर्थन नया सरकार को मिला है, हम लोग जितना हकर है ना, इस चुनाव में हम लोग 80% वोट उन लोगों को मिला है। और उन लोग आने के बाद ये जो सिचुएशन ऑल वेस्ट बंगाल में जो सिचुएशन खड़ा हुआ है, ये हम लोग आशा नहीं किए थे जे ऐसा हो। हम लोग का जो कमाई है, जो रोटी रोजी है, हम लोग का घर में एक लड़का भी है, 2 बेटी भी है, इन लोग शिक्षा के लिए हम लोग जो यहाँ से ही अर्न करके हम लोग हमारा फैमिली को दे रहा है। ठीक है, अगर ये बंद हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाए, यही हम लोग का मेन दिक्कत है। हम लोग रेलवे से ऑलवेज कॉपरेट करने के लिए तैयार है। अगर इन लोग का अगर कुछ डेवलपमेंट होगा तो हम लोग तो ऑलवेज इन लोग का साथ ही है कि कैसे करने से अच्छा होगा। तो लोग हम लोग का पास अगर कुछ पूछेगा हम लोग भी बोलेंगे, उन लोगों का पास जो उन लोगों का प्लान आ रहा है वो भी बोलेंगे। ठीक है, मिलजुल कर अगर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। यही हम लोगों का मेन मुद्दा कि हम लोगों का पेट में लात मत मारिए, जिंदा रहने का हक सबको है। हम लोगों का जो रनिंग में जो हकरी करता है, उन लोगों के पास 2100 रुपया फाइन लेता है, उसका आधार कार्ड ले लेता है, उसका वोटर कार्ड ले लेता है। हम लोग वोट देके आए हैं, अभी इतना कम समय में हम लोग का उठा दे रहा है। अगर हम कहीं भी किसी जगह में हम लोग का अगर पुनर्वासन मिल जाएगा तो हम लोग वही जगह আমরা দিন গুজার करेंगे। আমার 30 বছর হকারি করি, আমার প্ল্যাটফর্মের উপর দোকান, এই দিয়েই সংসার চলে। আমরা ঘর ভাড়া থাকি প্লাস খাই, এই এর উপরেই বাচ্চা কাচ্চা পড়াশোনা সবকিছুই এই এর উপর। আমাদের তো অন্য কোনো ব্যবস্থা নাই। আমরা তো ভোট দিয়ে আনছি যে আমরা ভালোভাবে থাকবো, সুস্থভাবে থাকবো। তাই আমাদের যদি আজকে পেটে লাথি মারে আমরা কোথায় যাব বলেন? আমরা যে গরিব, আমরা তো সারা জীবন এই করে খেতে হবে, আমরা কোথায় যাব? আমাদের একটা ব্যবস্থা করে দিক, আমাদের লাইসেন্স দিক, আমাদের একটা পুনর্বসত করে দিক যে না আমরা এখানে গিয়ে আমরা খেতে পারবো সুস্থভাবে। আমার বয়সটা এখন 60 বছর, আমি যে কোথায় কাজ করব, কি করব বলেন? এইবারে পরিবর্তন চেয়েছিলেন যে ভালোর জন্য চেয়েছি। আজকে কত পশ্চিম বাংলায় কত লোক আছে, কত হকার আছে বলেন? 60 বছরের উপরে হয়ে গেছে আমাদের এই দমদম। আমরা আছি ছোটবেলা থেকে এখানে হকারি করছি, আমাদের এখানে ছোটবেলা থেকে আমরা হকারি করছি, আর এখানে আমরা এখানে আছি। আমাদের আজকে এখন এই মুহূর্তে আমাদের কাকে এনেছি আমরা, আজকে আমাদের এই দশা করে দিয়েছে। আমাদের কোনো কিছু ব্যবস্থাই নেই। তার কোনো ব্যাপারে আমাদের নোটিশ দিচ্ছে, ঝুলিয়ে দিচ্ছে, আমরা এক্ষুনি উঠে চলে যাও। কেন? আমরা কি অপরাধ করেছি? আমাদের কোনো একটা ব্যবস্থা করে দিন, তবে তো আমরা চলে যাবো। আমাদের জায়গা কোথায়? অন্তত সরকার যদি আপনাদের সাথে কথা একটা কথা বলুক, কোনো ব্যবস্থা ডিসিশন হোক, কোনো কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিন। আজকে তো 6 মাসও হলো না, 6 মাসও হলো না পরিবর্তন, হঠাৎ করে 1 মাসও হয়নি। 1 মাসও হয় নাই, তারপরে 1 মাসও হয়নি, তার জন্য এই 1 মাসও হয়নি এই অবস্থা। তা 5 বছর হলে কি করবে? একটা মানুষের পেটের ভাত কিভাবে কেড়ে নিচ্ছে, মানুষ কি করে বাঁচবে? তারা কি করে খাবো আমরা? আমি এই বয়সে কোথায় যাবো, কি করে চলবো বলেন?
আমাদেরকে একটা ব্যবস্থা না করে দিলে আমরা কোথায় যাব, কার কাছে গিয়ে না করব না, আমাদের একটা ব্যবস্থা করে দিন। শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় উনি চেয়ার থেকে একটু বাইরে এসে দেখুক আমাদের কন্ডিশনটা কি। আমরা আজকে লাখো লাখো হকার মরতে চলেছি, আমরা মরলে দায় কিন্তু আপনি নেবেন, বললে আপনি দায় নেবেন। আপনাকে আমরা ভালোবেসে এনেছি, উন্নয়নের জন্য এনেছি। আমরা চাই আমরা যে প্রত্যেকটা ফুটের হকার, রেলের হকার, আমাদের কোনো অন্যায় নেই, আমাদের বাল বাচ্চা আছে, তারা পড়াশোনা করে। আজকে আমরা পথে বসতে চলেছি, আজকে আমাদের পথ যে অত্যাচার হচ্ছে ওনার কাছে হাত জোর করে বিনতি অবরোধ করছি। শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, আপনি আসুন, এসে আমাদের সাথে কথা বলুন, আমাদের সমস্যার সমাধান করুন। আপনার কাছে আমরা দীর্ঘ বিশ্বাস যে আপনি একটা কিছু করবেন, যার জন্য আজকে আপনাকে আমরা ভোট দিয়ে এনেছি। আমার আর কিছু বলার নেই। আমরা প্রত্যেকটা হকার আজকে বিষ খেয়ে মরার মতো লাইন হয়ে গেছে, আমাদের মরা ছাড়া আমাদের কোনো রাস্তা নেই। আজকে আমাদের মরে যেতে হবে যদি এই কন্ডিশন চলে। ওনার কাছে আবার হাত জোড় করে বলছি, উনি আসুক, আমাদের সাথে কথা বলুক, আমাদের সমস্যায় আমাদের একটা বিকল্প ব্যবস্থা করে দিক। এভাবে কাউকে তুলে দেওয়া যায় না, এভাবে কারোর পেটের ভাত তুলে নেওয়ার অধিকার কারোর নেই। ওনাকে আমরা গার্জিয়ান হিসাবে দেখছি, হ্যাঁ ওনাকে আমরা গার্জিয়ান হিসাবে দেখছি, গার্জিয়ান ওনাকে বারবার অনুরোধ করছি উনি আমাদের সাথে কথা বলুক। উনি ব্যস্ত থাকলে ওনার কোনো লোককে আধিকারিকদের পাঠাক, আমাদের সাথে কথা বলুক, আমাদের একটা সমস্যার সমাধান করে দিক। না ভাবে আমরা কিন্তু আত্মহত্যা করতে বাধ্য হবো, দায়ী থাকবে সম্পূর্ণ রাজ্য সরকার, সম্পূর্ণ রাজ্য সরকার দায়ী থাকবে আমরা আত্মহত্যা করলে। আমার আর কিছু বলার নেই। শুভেন্দু অধিকারী মশাইকে আবার একটা কথা, আসেন আপনি আমাদের সাথে কথা বলেন, আমাদের একটা পূর্ণ একটা ব্যবস্থা করে দেন, যাতে আমরা দুটো ডাল ভাত খেয়ে বাঁচতে পারি, আমাদের মাংস ভাত দরকার নেই। ওনার কাছে এইটুকুনি আমাদের অনুরোধ, আর কোনো অনুরোধ নেই। নমস্কার, প্যাসেঞ্জার বনগাঁলে প্যাসেঞ্জার, হ্যাঁ রোজ বনগাঁলে যাওয়া বলি। আমরা আশা করি যে জিনিসটা করছে এগুলো ঠিক না, এগুলো করতে ধীরে সুস্থে করতো, কারণ সবে সরকার বসছে 2 সপ্তাহ হওয়াতে এত লাখ লাখ হাজার হাজার হজ করছে, এদের সংসার কি হবে এই আমরা প্রতিভা জানাচ্ছি। তাই আমরা জানিয়েছি যে সরকার পাল্টিয়েছে, ভালো কাজ করবো আমরা এটা চাই, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি না করাটাই মানে ভালো হয় আর কি। কারণ 100বার কারণ এই মানুষদের কি হবে, এই গরিব মানুষদের কি হবে, তাই আমরা এদের পাশে আছি। তাই এই আপনি হকারি করেন এইখানে দীর্ঘদিন ধরে বলছেন, এবং শুধুমাত্র আপনি রাজ্য সরকারের কথা না, আমাদের পশ্চিমবাংলায় যারা খবরের চ্যানেল আছে তাদের নিয়েও বলছিলেন যে আপনাদের খবর যাতে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। আমি যেটা বলতে চাইছি, রেল হচ্ছে একটা স্বশাসিত মানে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, আর স্বাধীন ভারতের অধিকার আছে প্রত্যেকটা নাগরিকের বেঁচে থাকার। কারণ প্রতিটা সরকারকে আমরাই নির্বাচিত করেছি আমার ভোটদানের মাধ্যমে। আজকে দীর্ঘ 25-27 বছর ধরে রেলে হকারি করে আমার পরিবার জীবন জীবিকা নির্বাহ করি। আমারও 2 বাচ্চা, মা বাবা বয়স্ক। আমি দেখছি 4ঠা মের পর এমন কি হলো যে গোটা পশ্চিমবাংলা ব্যাপী একটা হকারের উপর আক্রোশ, যেন হকার যেন সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের সাথে যুক্ত, হকার যেন দৈনন্দিন জীবনে বেঁচে থাকার অধিকার নেই। এই অধিকার তো মানে স্বাধীন ভারতে কোনো, আমি বলতে পারবো না যেটা কোথায় আছে যে একটা শ্রমিক তারা দিন আনে দিন খাবে, খেটে খাবে। হ্যাঁ আমি জানলাম যে আমরা অসংগঠিত শ্রমিক, আমাদের কোনো লাইসেন্স নেই, আমাদের এসআই নেই, আমাদের পিএফ নেই, গ্র্যাচুইটি নেই, সেই আন্দাজে আমরা অবৈধভাবে আমরা নিজেকে মনে করছি। কিন্তু আমরা দীর্ঘ 50-60 বছর, কেউ 50 বছর, কারো 60 বছর, এমনও লোক আছে যার বাবা মারা গেছে, তার ছেলেরা করছে দোকানদারি। এই পরিস্থিতির মধ্যে আমি সরকারের কাছে একটা বিনীতভাবে হাত জোর করে আবেদন করব। দেখুন গোটা পশ্চিমবাংলা ব্যাপী আমার অনুমান, আমার ব্যক্তিগত অনুমান যে 10 লক্ষ এই অসংগঠিত শ্রমিক। এই অসংগঠিত শ্রমিক যদি আপনি হিসাব করে দেখুন যে পরিবার পিছু 2 জন করে মাথা পিছু, সেই যে পরিবর্তনের লক্ষ্যে ভোটগুলো দিয়েছিল, যে পাল্টানো দরকার, বিকশিত বাংলা করতে আমরা দলে দলে যোগ দেব, এই অঙ্গীকার নিয়ে যখন বাংলার মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ থেকে শুরু করে সাধারণ আম পাবলিক সবাই যখন সমবেত হয়েছিল যে একটা দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে সরকার চলছে তার বিরুদ্ধে পাল্টানো দরকার, আমরা তাদের সহমত দিয়েছি। কিন্তু আমরা হকার, আমরা নিরীহ মানুষ, প্রতিদিন দিন আনি দিন খাই, আমরা এখন যাব কোথায়? তা রেলের আধিকারিকের কাছে বিনম্রভাবে আমাদের আবেদন, জানি না আপনারা কি করবেন, আমরা জানি না, রাজ্য এবং কেন্দ্র যৌথভাবে আলোচনায় বসে যাতে হকারের একটা সলিউশনের ব্যবস্থা করা হয়। কি করলে যাত্রী সুরক্ষা মাথায় রেখে হকারি করা যাবে, কি করলে রেলের কিছু ইনকামে, সীমিত ইনকামের মাধ্যমে হকাররা হকারি করতে পারবে, সব দিকটাই আপনারা দেখে আপনাদের যারা হকারের নেতৃত্ব আছে তাদের সাথে একটা আলোচনায় বসুন। আর এতদিন যাবৎ বিভিন্ন মিডিয়া চ্যানেলগুলোতে দেখাচ্ছিল সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কথা, আজকে যেমন হকারের পেটে রুটি রুজিতে লাভ পড়ছে, এইসব মিডিয়া চ্যানেলগুলো কেন আসছে না, হকারের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে না কেন? যে হকার এখন যাবে কোথায়? তার পরিবার আছে, তার পরিবার
পরিবার আছে, পরিজন আছে। আমরা বলছি আমি কোনো দল নয়, আমরা শ্রমিক। আমাদের যিনি সহযোগিতা করবে আমরা সেই ঝান্ডার তলেই যাব। আমরা মেহনতি মানুষের পক্ষে যে সরকার আমাদের সাথ দেবে আমরা তাদের সমর্থন করব। এবং বিনয়ের কাছে আবারও একবার হাত জোর করে বলছি, দেখুন আমাদের এসআই নেই, আমাদের পিএফ নেই, আমাদের গ্র্যাচুইটি নেই, আমরা রোজ আনি রোজ খাই। আপনারা আপনাদের স্বশাসিত রেল, অর্থাৎ আমার কাছে যতটা খবর আছে, কোনো এক কোম্পানি টেন্ডারের আওতার মধ্যে নিয়ে রেলকে মানে বিভিন্ন স্টল খুলবে, এই অবধি আমার কাছে খবর আছে। জানি না সেটা সত্য না মিথ্যা, কিন্তু যদি তাই হয় তাহলে এতগুলি হকার বেকার মানুষ তারা আজকে কোথায় যাবে? আপনি সাধারণ আম পাবলিক যদি দোকান থেকে কিছু কিনে খায়, হকারদের কাছ থেকে কিনে খেলে 10 টাকার ছোলা হয়, 5 টাকায় একটা পাঁপড় হয়। যখন এই হকাররা উঠে যাবে, যাত্রী সাধারণের রাতের বেলায় যে আপনি বাড়ি ফিরবেন, অনেক সময় পকেট মারি হয়, অনেক সময় মোবাইল ছিনতাই হয়, ট্রেনের মধ্যে বসে থাকে, তখন প্রশাসন ঘুমিয়ে থাকে। তখন ওই রেলের যাত্রী সুরক্ষা ওই হকাররাই পাশে দাঁড়ায়। অনেক যাত্রী আছে যারা মাথা ঘুরে পড়ে যান, হকাররা এসে জল দিয়ে ওই যাত্রীকে সুস্বাস্থ্য করে তার বাড়ির লোককে ফোন করে তার গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া হয়। এই হকার তুলে দিলে সমাজ বিরোধীর কার্যকলাপ বাড়বে। একদিকে যেমন সমাজ বিরোধীর কার্যকলাপ বাড়বে, অন্যদিকে ছিনতাই, রাহাজানি, নোংরামি, বদমাশি বাড়তে থাকবে প্রতিটা প্ল্যাটফর্মে। তাই সরকারের কাছে যাত্রী এবং হকারের উভয়েরই দরকার প্ল্যাটফর্ম এমন একটা জায়গা যাতে সবাই যাত্রীর সুরক্ষা মাথায় রেখে আমরা যাতে বাঁচতে পারি। যাতে আমাদের যদি কোনো জায়গায় বড় দোকান দেখছেন, আপনারা আলোচনা করুন যে এই দোকানগুলো ছোট করতে হবে, আমরা তাতে কর্পোরেট করতে রাজি আছি। কিন্তু একেবারে নোটিশ দিয়েই পেটে লাথি মারবেন, এই জিনিস বরদাস্ত করা যাবে না। এতে যদি আমাদের আমৃত্যু অনশন করতে হয়, রাস্তার ফুটপাতে যেখানে আমৃত্যু অনশন করতে হয় আমরা অনশনে বসবো। কিন্তু আমরা সরকারের কাছে বিনীত আবেদন, আমাদের জোর করে উঠিয়ে দেবেন না, আমাদের একটা বিকল্প ব্যবস্থা করেই আপনারা আমাদের প্রশাসনের মাধ্যমে আমরা আলোচনা উঠবো করুন। না, আমরা মরতে রাজি আছি। উঠে যে কোথায় যাব আমরা? আমরা গুলি খাবো, লাঠির বাড়ি খাবো, মরবো, তাও আমরা যাব না। আমরা কোথায় যাব এই বয়সে? আমরা কি খাবো? আমি তো ঘর ভাড়া দিয়ে থাকি, আমার বাচ্চা কাচ্চা পড়াই, আমরা খাই। আমাদের মারতে হয় মারুক, এত আমরা শ্রমিক আছি। আমরা তো এনাকে আনছি আমরা ভোট দিয়া, বিকল্প পথ নিয়ে এসছি যেন আমরা ভালো থাকবো, মিল কল কারখানা হব। এসে বসতে পারলো না, আগেই হকারদের পেটে লাথি। আজকে হকারদের পেটে লাথি যে না, আমরা একটা সুরক্ষা চাই। এর সুরক্ষা দুইও যেন মিলে, কেন্দ্র এবার রাজ্য কেন্দ্র দুজনে মিলে আমাদের করুক। যখন উনি আসছিল, যখন আমাদের কাছে জোর হাত করে যখন চাইছে মা বোনেদের বাঁচাবো, মা বোনেদের সুরক্ষা দেব, আজ আমাদের এই সুরক্ষা আমাদের আজ পেটে লাথি। আমরা আজ কোথায় যাব একটু বলেন? মা বোনেরা কোথায় যাব? ইজ্জত কোথায় থাকবে? মা বোনেরা কোথায় যাব? কত বড় লোক আছে যে তাদের বাড়িতে আমরা কাজ করতে যাব, কি খাবো? এই সুরক্ষার জন্য তাকে এনেছি আমরা। এইটা আমরা চাই তাদের কাছে যে আমরা মা বোনেরা ভাইরা যারা আছে, হকার শ্রেণী যারা আছে, তাদেরকে সুরক্ষা দিই। যত আন্দোলন করবে আমরাও করব, আমরা মরতে রাজি আছি। আমরা বুক পেতে দেবো, মরবো, লাঠির বাড়ি খাবো, গুলি খাবো। কোথায় যাব আমরা? যাওয়ার তো রাস্তা নাই। কত মারবে? রোজ মারবে, রোজ যাব, রোজ মারবে, রোজ যাব। এইটাই অনুরোধ করি, এইটাই বলি। আমরা আর কি বলবো? আমরা জানি না লেখাপড়া, জানি না, মূর্খ আমরা, জানি না কিছুই। কি বলতে পারবো? কিছুই বলতে পারি না। আমরা যদি একটু বলি তাহলে হয়তো এটা, আমরা কিন্তু সবাই একটা পরিবর্তন, এটা খুব ভালো আশা করেছিলাম। আমরা সবাই পরিবর্তন চেয়েছিলাম, আমরা চেয়েছিলাম। এটা ভালো একটা ফল, ভালো একটা রেজাল্ট খুবই আশা করেছিলাম। আজকে সে ভালো রেজাল্ট প্রথমে যদি আমাদের পেটে লাথি পড়ে যায়, আমরা সরকারকে এনে যদি আমাদের সেখানটায় যদি এই পরিস্থিতি হয়। আজকে দেখুন এখানে যারা রয়েছে, আমরা প্রত্যেকেই আমরা এখানকার বাসিন্দা, আমরা এই দেশি, আমরা ভোট দিয়েছি। আমার দেখুন কালি এখনো এখানে লেগে রয়েছে, ঠিক আছে না? আমাদের তো এসের কোনো ব্যাপার নেই। তা আমার যারা পূর্ববর্তী জেনারেশন, আমার যারা বাবাও আমার এখানে ছোটবেলায় এসছে, আমার যারা ঠাকুরদা রয়েছে, তারা তো এসছে। তখন দেশ যখন বিভাজন হয়েছে, ভাগ হয়েছে, তখন যখন তারা এখানে এসছে সমস্ত কিছু ফেলে রেখে, এখানে তখন তাদের তো কোনো কর্মসংস্থান দেওয়া হয়নি।
যার জন্য যে যেখানে পেরেছে সেইভাবে বসছে। তখন যদি বসতে না দিত তাহলে তো আমাদের এই চিন্তা হতো না। কিন্তু আমাদের তো সবাই আমরা চাই যে আমাদের একটা কর্ম, আমাদের এখানে কোনো কালারের লড়াই নয়, আমাদের এখানে সম্পূর্ণ লড়াইটা হচ্ছে পেটের লড়াই, বেঁচে থাকার লড়াই। কেননা আমরা দাদা একটু আগে যেটা বললো যে মিনিমাম 7 লাখ নয়, আমার তো মনে হচ্ছে মিনিমাম 15 লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে যত। হ্যাঁ 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 15 লক্ষ ছাড়িয়ে, এবার 15 লক্ষ যদি সাথে যদি আরো যদি 5 জন করে যোগ করেন তারপরে 75 লক্ষ মানুষের রুটি রুজি কেড়ে নেবে। কেননা আমরা চাই যে প্রথমে আমরা একটা আশ্বাস করেছিলাম যে সরকার কর্মসংস্থান দেবে, শিল্প আসবে, আমাদের খুব ভালো লেগেছে। সেখানে যদি কর্মসংস্থান যদি হতো, আমরা সেখানে যদি বলে আমাদের কর্ম দিয়ে আমরা এখান থেকে ছেড়ে চলে যাব, আমাদের তো কোনো দরকারই নেই।